Today we'll discuss about CMMI. So CMMI అంటే ఏంటి? What is CMMI? So CMMI ఎందుకు యూస్ చేస్తారు? Why any company go for a CMMI appraisal? We'll discuss today and we'll go through the CMMI practice areas one by one. Okay. So generally CMMI ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే it is started in just a second. I will open this document. Okay. సో CMI ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే జనరల్ ఇట్ స్టార్టెడ్ బై కేంబ్రిడ్జ్ మెలాన్ యూనివర్సిటీ. సో వీళ్ళు ఎవరు అంటే ఇట్స్ ఎన్ యూనివర్సిటీ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ. వాళ్ళు ఈ మోడల్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తారంటే దే వాంటెడ్ స్టాండర్డ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఫర్ యుఎస్ మిలిటరీ. సో ఫస్ట్ CMI ఎవరు యూస్ చేశారంటే ఇట్స్ యుఎస్ ఆర్మీ, యుఎస్ మిలిటరీ పీపుల్. ఓకే. సో ఈ అప్రోచ్ నచ్చడం వల్ల ఇట్ ఈస్ అడాప్టెడ్ బై మల్టిపుల్ అదర్ కంపెనీస్ ఆల్సో, లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అండ్ ఐటీ కంపెనీస్. So approach it's most suitable for IT companies. So most of the companies they are choosing CMMI approach because this is a standard process. It's a process framework. Okay, very complex business ni easy handle cheyadaniki CMMI is a best practice. It's a best framework in market. Yes, to sustain in the market the go for CMMI. Okay. So CMMI లో 2 versions ఉన్నాయండి. I mean latest version which is started in 2020. లేటెస్ట్ రిలీజ్ CMI 2.0. అంతకుముందు ఇంకో వర్షన్ ఉండేది CMI 1.3. ఓకే, జస్ట్ ట్రై టు సీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్. ఎందుకంటే వెన్ యూ గో టు ఎనీ కంపెనీ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్తారు. సో దే మై టాస్క్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ వర్షన్ ఆల్సో. వాట్ ఆర్ ద కన్సిస్టెంట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ది ఓల్డ్ వర్షన్ టు ది న్యూ వర్షన్, దే మై టాస్క్. సో జస్ట్ మీకు డిఫరెన్స్ తెలిస్తే చాలు. Now there is CMI 1.3 is no more in the market. Everybody has adapted to 2.0. Each and every company. Okay. Now CMI 1.3 is not required, but 1.3 అర్థం చేసుకుంటే it's easy to go for CMI 2.0. Yes, because some drastical changes ఉంటాయి అంతే. Everything is same. Concept is same, but approach but little change in 2.0. Okay. We'll see what is the differences. Okay. So generally CMI version 1.3 లో there are 5 levels. Level 1 to level 5. Okay. So here also CMI version 2.2 there are 5 levels, but version 1.3 what it's called, so there are maturity levels. Okay. But in CMI 2.0 it is the structure is changed that way. Now we can focus on continual improvement. So capability levels we will be able to achieve for each practice area. That is a difference. And some practice areas are merged, like requirement development, management. They merged and made it as requirement development and management, RDM. Previous version there is verification and validation as 2 practice areas. Now they have made it as VNV, verification and validation. Okay. Earlier there are generic practices. So generic practices why they have defined to support for the infrastructure for the CMI implementation. So that they made it as IAE, implementing infrastructure. కొత్త ప్రాక్టీస్ ఏరియా తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఆల్సో దే ఇంట్రడ్యూస్ న్యూ ప్రాక్టీస్ ఏరియా కాల్డ్ గవర్నెన్స్, అండ్ వన్ మోర్ ప్రాక్టీస్ ఏరియా కాల్డ్ పియర్ రివ్యూస్, అండ్ వన్ మోర్ ప్రాక్టీస్ ఏరియా కాల్డ్ ఎస్టిమేషన్. ఓకే. సో ఇవి కొత్తవి ఎందుకు వచ్చాయి, ముందు లేవా? దెర్ ఆర్, బట్ చేంజెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే జనరిక్ ప్రాక్టీసెస్ they made it as implementing infrastructure. Okay. So peer reviews, these are part of verification. Now they understood that peer reviews are very important in any organization to adapt and
and also capture the defects and drastically improve the quality. They want to implement peer reviews as separate practice area. That's one difference. To show the management responsibility, they introduced a governance plan. That is one practice area. Okay, and one more change, that is risk management. Earlier it is risk management, now I made it as a risk and opportunity management. Okay, coming to the practice areas, these are the changes. Okay, and one more thing. So earlier there were only practice areas. Now they made it as a defined structure here. Semi model, practice area, practice groups, and practices. So structure అనేది ఫామ్ చేస్తారు. How they are forming, because here you see doing, managing, enabling, improving. So this is a cycle, you see. It's a continual improvement cycle. So why they have taken this? They had a concept called PDCA, plan, do, check, and act. I will show you that. ఏంటంగా PDCA. Sorry, yes. PDCA. So this is a PDCA, plan, do, check, and act. So ఇది ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే దే వాంట్ షో దర్ ISO 9001 స్టాండర్డ్ ఈస్ బేస్డ్ అని కంటిన్యూల్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ప్రాసెస్ కంటిన్యూల్ ఇంప్రూవ్మెంట్. దీస్ అవుట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్. సో ప్లానింగ్ లో సమ్ క్లాస్ ఉన్నాయి, డూ లో సమ్ క్లాస్ ఉన్నాయి, చెక్ లో సమ్ క్లాస్ ఉన్నాయి, యాక్ట్ లో సమ్ క్లాస్ ఉన్నాయి. దేర్ ఎంటైర్ మోడల్ పీపీటీ షేర్ అవ్వట్లేదు. లేదా why is that? Oh, sharing has gone. Okay, I will reshare again. Okay, I reshared my screen. Let me know once it's visible. Okay, it's visible. Is it visible now? Visible or no? Anna, visible or no? Lakshman? Okay, fine. Anna, Thanks for confirmation. Okay, ఈ ISO మోడల్లో ఎస్, సో దే జస్ట్ వాంట్ టు షో దేర్ ఎంటైర్ మోడల్ ఈస్ బేస్డ్ అని కంటిన్యూల్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఇది ఫాలో అవుతే అగైన్ దే ప్రాసెస్ విల్ బి కంటిన్యూల్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ బిజినెస్. సో ఇది సింబాలిక్గా చెప్పడానికి ఇలా డ్రాఫ్ట్ చేశారు వాళ్ళ ISO స్టాండర్డ్ని. సో సేమ్ థింగ్ దే వాంట్ టు ఇంప్లాయ్ ఇన్ సేమ్ మై మోడల్ ఆల్సో. దట్స్ వై దే హ్యావ్ బాట్ అప్ విత్ ఎ న్యూ అప్రోచ్ ఆర్ ఎ న్యూ స్ట్రక్చర్. సో సేమ్ కాపీ కొట్టకుండా టర్మినాలజీ చేంజ్ చేసి పెట్టారు, డూయింగ్, మేనేజింగ్, ఎనేబులింగ్, ఇంప్రూవింగ్. అందులో మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ గ్రూప్స్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ ఏరియాస్ లింక్ చేశారు, అంతే. దట్స్ నథింగ్ డిఫరెన్స్ హియర్. ప్రీవియస్ మోడల్లో ఇది లేదు. ద న్యూ మోడల్ దే వాంట్ టు షో ద కంటిన్యూల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ సేమ్ మై మోడల్ ఆల్సో. దట్స్ వై దే బ్రింగ్ అప్ దిస్. ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. ఎవరైనా అడిగితే జస్ట్ మీరు పీపీటీ ఓపెన్ చేసి చూసి చెప్పేయచ్చు. ఓకే, ఏం బట్టి కొట్టకండి, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, దట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 4 కేటగిరీస్, 10 ప్రాక్టీస్ ఏరియాస్, 25 ప్రాక్టీస్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది చెప్పండి చాలు. సో ఏ కేటగిరీ కింద ఏ ప్రాక్టీస్ ఏరియాస్ వస్తాయి ఇక్కడ చెప్తుంది. ఇది ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 4 కేటగిరీస్ ఉంటాయి, 10 ప్రాక్టీస్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, 25 ప్రాక్టీస్ ఏరియాస్ ఉంటాయి.
ఇది చెప్తే చాలు. ఓకే. సేమ్ టైం వాట్ చేంజెస్ దే హ్యావ్ డన్. ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ ఏరియాస్కి దే హ్యావ్ యాడెడ్ ఇంటెంట్. ఎందుకు ఈ ప్రాక్టీస్ ఏరియా అండ్ వాల్యూ. సో ఇది ఫాలో అవడంలో వాల్యూ ఏమొస్తుంది, ఇదంతా దే హ్యావ్ అప్డేటెడ్ ఇన్ ది న్యూ వర్షన్. కొత్త వర్షన్లో దే హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఇట్ వెరీ వెల్. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ దే హ్యావ్ గివెన్ దట్ అవే. దీస్ ఆర్ ఇన్క్లైన్ విత్ ది న్యూ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్. అజైల్ మెథడాలజీని బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. దే హ్యావ్ గివెన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. So in Agile, how do you follow these practice areas? That's how it is defined. That's the only difference in 2.1 and 1.3. And one more thing, appraisals. There are 3 appraisal models in CMMI: benchmark appraisal, sustainment appraisal, and what is one more thing? Appraisals. I'll show one thing. Appraisals in CMMI 2.0. Evaluation appraisal. సో ఓకే, ఏంటిది బెంచ్ మార్క్ అప్రైజల్ అంటే ఏంటి, సస్టైన్మెంట్ అప్రైజల్ అంటే ఏంటి, ఎవల్యూషన్ అప్రైజల్ అంటే ఏంటి? దెర్స్ నో ఫోర్, ఓన్లీ 3 యూ సే. యాక్షన్ ప్లాన్ అప్రైజల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ద అప్రైజల్ ఫెయిల్స్ దే గో ఫర్ ఎ రీఅప్రైజల్. దట్స్ ఇట్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. ఇఫ్ ఎనీబడి ఎల్స్ టెల్ దెర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ అప్రైజల్స్ ఇన్ CMMI 2.0: బెంచ్ మార్క్ అప్రైజల్, సస్టైన్మెంట్ అప్రైజల్, రెవల్యూషన్ అప్రైజల్. అసలు ఏంటి ఒకటి? బెంచ్ మార్క్ అప్రైజల్ అంటే ఏంటి, సస్టైన్మెంట్ అప్రైజల్ అంటే, ఎవల్యూషన్ అప్రైజల్ ఏంటి? ఓకే, నేను నోట్స్ తర్వాత షేర్ చేస్తాను. ఓకే, ఇఫ్ పాసిబుల్ యూ కెన్ టేక్ అ నోట్ ఆర్ జస్ట్ లిజన్ అండ్ అండర్స్టాండ్, దట్స్ ఇట్ అనఫ్. సో బెంచ్ మార్క్ అప్రైజల్, జనరల్గా వీ హ్యావ్ లెవెల్స్, రైట్? CMI level 1, level 2, level 3, level 4 and level 5. సో నేను కంపెనీ, సో ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ఎ level 3 అప్రైజల్. జనరల్గా కంపెనీస్ దే విల్ బి 2 levels. దే గో ఫర్ సర్టిఫికేషన్స్. level 2కి ఎవరు వెళ్ళరు. దే విల్ గో ఫర్ either ఫర్ level 3 ఆర్ level 5. అగైన్ level 4 కూడా ఎవరు వెళ్ళరు. సో level 4కి వెళ్తే ఇట్స్ ఈజీ టు గో ఫర్ level 5. ఓకే, దే విల్ గో ఫర్ level 5 ఓన్లీ. నోబడి గో ఫర్ level 4 అప్రైజల్. సో జస్ట్ రిమెంబర్, ఇట్ విల్ బి either level 3 కంపెనీ ఆర్ level 5 కంపెనీ. సో you might have many times very big MNC company, level 5 companies, so level 3 companies అని. సో అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఇట్స్ ఫ్రమ్ CMMI. దెన్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఆర్ level 3 ఆర్ level 5 అన్నట్టు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ది బెంచ్ మార్క్ అప్రైజల్? సో ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ అప్రైజల్, they want to first benchmark as their maturity level as level 3. That is a benchmark appraisal. Okay, try to understand. If they are going for an appraisal for a first time, okay, that's a level 3 appraisal. That is called benchmark appraisal. Once they got appraisal is a certificate. The company is CMI version 3 dev model appraised for level 3. ఓకే, ఇలా సర్టిఫికేట్ వస్తుంది CMMI నుంచి, అప్రైజల్ పాస్ అవుతాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ బెంచ్ మార్క్ అప్రైజల్. దెన్ దే వాంట్ టు కంటిన్యూ దేర్ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ 2 more years because this certificate is valid for 3 years. So 2 more years they want to continue the same level of appraisal, level of maturity. They will go for a sustainment appraisal. Again the external auditor will come, they will do the assessment and they will give the certification. ఆడిట్ చేస్తారు, ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ చేస్తారు. దెన్ దే విల్ గివ్ ఈ కంపెనీ దే హ్యావ్ ద ప్రాసెసెస్ అండ్ సెటప్ అండ్ ఫాలోయింగ్ level 3 యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ CMMI రిక్వైర్మెంట్స్ అని చెప్పి దే విల్ రికమెండ్ ఫర్ level 3 certification. That is sustainment appraisal. Then what's evolution appraisal? If they are going from level 3 to level 5, they are increasing their capability and maturity levels, right? That is evolution appraisal. Okay, any doubts here? Clear on that? What is benchmark appraisal, what is the sustainment appraisal, what is evolution appraisal? అన్న నాకు ఒక సిల్లీ డౌట్ ఏంటంటే, ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ వస్తారు కదా, వచ్చినప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చి సర్టిఫికేట్ తీసుకోలేమా అంటే కంపెనీస్? అంటే కొన్ని మనకు డబ్బులు flaws సర్టిఫికేట్ ఉన్నాయి కదా. చేసుకోవడానికి ఇట్ విల్ నాట్ బి ఓన్లీ వన్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్. There will be group of people who comes. ఓకే, Okay,
అంటే ఈ క్యాపిటలిస్టులు అనే వాళ్ళు చాలా హ్యూజ్ కదా, వాళ్ళు చాలా డబ్బులు ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ కోసం ఏమైనా బ్రైబ్ ఇవ్వచ్చా అట్లా? యాక్చువల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరుగుతాయి ఇవి, బికాస్ సిఎంఐ ఇస్ ఆల్సో వెరీ బిగ్ బిజినెస్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఇది కూడా చాలా బిజినెస్ జరుగుతుంది. సో ఈ సిఎంఐ అని ఎవరు ఓన్ చేస్తారు? ఇట్స్ ఎ కంపెనీ కాల్ ఇషాక. వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు ఓకే సిఎంఐని. సో దెన్ దే హ్యావ్ మేడ్ చేంజెస్ అండ్ బాట్ ఇట్ యాజ్ సిఎంఐ 2.0. సో వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తున్నారు కదా, దే వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ బిజినెస్, దే వాంట్ టు మార్కెట్ ఇట్. అందుకనేసే మార్కెట్ చేస్తారు, ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, జనరల్గా సిఎంఐ అనేది ఒక ఇషాక ఈస్ గివింగ్ సర్టిఫికేషన్, రైట్? సర్టిఫికేషన్ కంపెనీ, వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు నీకు. ఓకే, బట్ దే హ్యావ్ సర్టెన్ సర్టిఫికేషన్ బాడీస్. అంటే ఈ కంపెనీ కింద హూ హ్యావ్ టేకన్ లైసెన్స్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ అప్రైజల్స్. సో వాళ్ళ దగ్గర లీడ్ ఆడిటర్స్ ఉంటారు హూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ద ట్రైనింగ్ అండ్ పాస్ట్ ఫర్ ది లీడ్ అప్రైజర్ ట్రైనింగ్. సర్టిఫికేట్ వస్తుంది వాళ్ళకి, ఏటీఎం లీడ్ అప్రైజర్ ట్రైనింగ్స్. సో వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ చేస్తుంటారు. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సిఎంఐ దే విల్ గో అండ్ అప్రైజ్ ది ఎనీ కంపెనీ హూ వాంట్ గో ఫర్ సర్టిఫికేషన్. జనరల్గా ఇట్స్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్. ఓకే, సో వాళ్ళు వెళ్ళి దే విల్ ట్రై టు డూ ద అనాలిసిస్. వాళ్ళు వెళ్తారు, మీ ప్రాసెస్ని చూస్తారు, దే విల్ ట్రై టు అనలైజ్ ఇట్. ఈజ్ ఇట్ అప్ టు ది లెవెల్ 3 ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫర్ లెవెల్ 3 సర్టిఫికేషన్? సో లెవెల్ 3కి ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ మీ కంపెనీలో ఆల్రెడీ ఉన్నాయా లేదా, ఏమున్నాయి ఏం లేవు, వాట్ చేంజెస్ యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ అప్, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ రికమెండ్. దెన్ దే విల్ కమ్ ఫర్ ది అప్రైజల్. సో నువ్వు ప్రాసెస్ డిఫైన్ చేసి యూ హ్యావ్ టు షో దెమ్ what are the process you have defined, what is that you have implemented in your company. సో ఇదంతా ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ అనమాట. ఫర్ దట్ దే విల్ ప్రిపేర్ ఎ డాక్యుమెంట్ కాల్ పిడ్, పిఐఐడి. వాట్ ఈస్ ద పిడ్ ఫామ్? పిడ్ ఇన్ సిఎంఐ. ఓకే, ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇండికేషన్ డాక్యుమెంట్ అంటారు. సో ఈ డాక్యుమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే, so what are the practice areas that are there under level 3, and each practice area what are the practices are there. ఒక ప్రాక్టీస్ ఏరియా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, దే విల్ మ్యాప్ ఇట్ either to a document, either to a process, either to a tool, how they are doing it. సో ఎలా చేస్తున్నారు, దే విల్ మ్యాప్ ఇట్. సో అగైన్ దే విల్ these guys who's from the outside, right, external auditors, they will examine it and give their remarks. Okay, whatever you are given a link, if a link to the certain tool or certain practice, either it is fulfilling the requirement of the same or not. సో వాళ్ళు కమెంట్ ఇచ్చి, సో ఫుల్ఫిల్ ఉందా లేదా వాళ్ళు చెప్తారనమాట. either it's not filled, they will recommend what else to be done. So this consultation job, companies like BSA, British Standards International, KPMG, TUV, సో దే లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్, క్యూనాక్స్ ఇలా ఉన్నాయి. సో ఈ కంపెనీస్ అన్ని కన్సల్టేషన్ వర్క్ చేస్తారు. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? మీరు బ్రైబ్ ఇచ్చి తెచ్చుకుంటారా అని అడిగారు కదా, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. బ్రైబ్ ఇస్తారు. సో దే విల్ మేక్ షూర్ దట్ దే విల్ గివ్ ద సర్టిఫికేషన్ ఫర్ దెమ్. సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, బట్ నాట్ దట్ ఈజీలీ. ఏం లేకుండా సర్టిఫికేట్ అయితే అట్లీస్ట్ దే నీడ్ ది ప్రాసెస్ ఇన్ ప్లేస్. ఓకే, ఎందుకంటే దే నీడ్ టు document everything and share these evidences along with the case study to this ఇషాక. ఈ లీడ్ అప్రైజర్స్ ఇషాకకి కేస్ స్టడీ సెండ్ చేయాలి విత్ ఆల్ ది మ్యాపింగ్స్, ఎవిడెన్సెస్, రైట్? అందుకని అట్లీస్ట్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ప్లేస్. దే విల్ ఎన్షూర్ దట్. ఓకే, దట్ పార్ట్ దే విల్ ఎన్షూర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ సిఎంఐ. Okay, in CMMI there are 3 constellations. Constellations అంటే 3 types అనుకోండి. Okay, but generally they will call it as constellations. That is CMI dev in the sense development. Then CMI services, SVC అంటారు, and supply chain management. Okay,
సో ఏది దేనికి యూస్ చేస్తారు, విచ్ కంపెనీ గో ఫర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్స్టలేషన్ ఫర్ సర్టిఫికేషన్. జనరల్ ఈ 3 టైప్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో డెవ్ ఎవరు వెళ్తారు, విచ్ ఆర్ ద కంపెనీస్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, జనరల్గా డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నా నేను, కస్టమర్కి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తున్నా. సో దే విల్ గో ఫర్ CMI dev certification. Okay, if I am having a company which is service based, only service project run చేస్తున్నా mostly including staffing, they will go for a CMI services. If it's a manufacturing company, they will go for supply chain management. Okay, so we will study only CMI dev and services, supply chain management అవసరం లేదు. Yes, any doubts so far? Clear, right? So here I'll actually show how the CMI model looks like. It's a document, 700-page document. You are not required to study everything in this document. మీకు ఏది కావాలో అది మాత్రమే చదువుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు స్టడీ RDM, రిక్వైర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్, RDM చూడాలనుకుంటున్నా. సో నేను ఓన్లీ ఈ ప్రాక్టీస్ ఏరియా మాత్రం చదువుకుంటాను. సో అందులో ఏదైతే డేటా ఉందో, సో ఏదైతే థియరీ ఉందో థియరీ వదిలేసేయండి, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ. జస్ట్ ఇవి మాత్రం చదవండి. ఇంటెంట్, వాల్యూ, ఎక్స్ప్లెనేషన్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాక్టీసెస్ దట్ ఆర్ గివెన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇది చదువుకొని చాలు, యూ విల్ గెట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాక్టీస్ ఏరియా. ఓకే, గాట్ ఇట్? Clear, right? So we'll go by one practice area here. How many practice areas are there? Generally, I will tell you how many practice areas there and CMI. 25. Yes, there are 25 practice areas, but how they are inclined? How does it show? Okay, this is not CMI, right? Where is the CMI file? Yes, okay. There are 25 practice areas, correct? So 25 practice separate level. There are 18 practice areas which are common across. Either it's a dev or a services, 18 practice area common. నువ్వు డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ చేసినా, సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ చేసినా, ఈ 18 వాట్ ఎవర్ ద ఇంప్లిమెంటెడ్. ఓకే, there are some specific to services and which are specific to development. ఎందుకు specific to services and development we will discuss when we go through this product integration and technical solution. This only specific to development. This services, okay. Similarly, in services, service delivery management, strategic service management, continuity, incident resolution, prevention. The 4 practice areas, it's only specific to services. Development projects, they will not implement these practice areas. Okay, this is a number good fit one. There are 18 practice areas which are common. 2 are specific to dev and 4 are specific to services. But only for dev, I want to go for a development certification. How many practice areas I need to implement? 20. Right. For services? 22. Correct. That's enough. So this is the basic structure of CMI 2.0. Okay. Okay, ఇక్కడ రాశారు what is benchmark appraisal, sustainment appraisal, evolution appraisal. Earlier it is called SCAMPI A, SCAMPI B, SCAMPI C appraisals. Now they have made changes to the
టెర్మినాలజీ బెంచ్ మార్క్ సస్టైన్మెంట్ ఎవల్యూషన్ అప్రైజల్ అన్నారు. స్కాంపీ స్కాంపీ యూ డోంట్ నీడ్, మీకు ఇవి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, బెంచ్ మార్క్ అప్రైజల్, సస్టైన్మెంట్ అప్రైజల్ అండ్ ఎవల్యూషన్ అప్రైజల్. నెక్స్ట్ okay, we'll look at this later. Okay. Okay, we'll go through one by one. Estimation. So this is a new practice area that is introduced in CMI 2.0. Earlier ఎక్కడ ఉంది estimation? It is part of planning, project planning. People లో ఉంది. Now they made it a separate practice area as estimation. Because estimation ఎంత important అంటే without estimation you will not be able to know either your project will be able to be successful in the future or it will go into a loss. So proper estimation is very important for any kind of a project. So proper estimation model has to be selected. Okay, ఏ కంపెనీలైనా ఎస్టిమేషన్ మోడల్స్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవాలి బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ దే డూ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ దే రన్. సో ద సూటబుల్ మెథడ్స్ అనేది దే హ్యావ్ టు అడాప్ట్ ఇట్. ఓకే, జనరల్గా ఎస్టిమేషన్ ఎందుకు చేస్తారు? మోస్ట్లీ బికాస్ దే వాంట్ టు నో హౌ మచ్ కాంప్లెక్సిటీస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ది బిజినెస్. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ దే హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఇట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది దే హ్యావ్ టు డిఫైన్ బేస్డ్ ఆన్ ది లాట్ ఆఫ్ అదర్ పారామీటర్స్ లైక్ ది కాంప్లెక్సిటీ, లైక్ ది టెక్నాలజీ ఇన్వాల్వ్డ్, లైక్ ది హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఆల్ దీస్ థింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ దే విల్ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్. ఈ ఎస్టిమేషన్ ఏం చెప్తానంటే ఫస్ట్ డిఫైన్ ది ప్రాజెక్ట్ సైజ్. బేస్డ్ ఆన్ ది సైజ్ యూ డిరైవ్ ప్రాజెక్ట్ స్కెడ్యూల్, ఓకే, ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ అండ్ ఓకే. సో ప్రాజెక్ట్ స్కెడ్యూల్, ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ ఈ రెండు డిరైవ్ చేయమని చెప్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎఫర్ట్స్ ఈ 3 డిరైవ్ చేయమని చెప్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్ ఓన్లీ యూ విల్ డిరైవ్ ఆల్ దీస్ 3 పారామీటర్స్. సో దీస్ ఆర్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్. ఈ 3 డిరైవ్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ప్లాన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఎఫెక్టివ్లీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎస్టిమేషన్. ఓకే, సో ఎస్టిమేషన్ మోడల్స్ ఏముంటాయి? దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఎస్టిమేషన్ మోడల్స్. వెన్ యూ జాయిన్ ఏ కంపెనీ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ మోడల్స్. I will share a document which has estimation models, but I will explain one by one. జనరల్గా ఎస్టిమేషన్ మోడల్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఫస్ట్ విల్ గో విత్ అజైల్. అజైల్ ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తాం? మనం చెప్పా where I was explaining agile project. You have to estimate stories in terms of what? Story points. So story points ఎలా estimate చేస్తావు? Based on 2 techniques, either planning poker or a t-shirt method, right? So these are the 2 methods what they use. The t-shirt method అంటే ఏంటి? Sizes, t-shirt sizes, small, medium, large, extra large. సో ఈ సైజ్ ఇస్తారనమాట. ఆల్ ద టీమ్ టుగెదర్ దే విల్ డిస్కస్ whoever have given this smallest amount and whoever has given the largest amount. స్మాల్ ఎవడిచ్చాడు, లార్జ్ ఎవడిచ్చాడు, ఎవరైతే లోయెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ ఇచ్చారో దే నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఇట్ కెన్ బి డెవలప్డ్ సో క్విక్లీ. is there a quicker way to do it? So largest estimate ichadu, what they need to explain, is there any complexity involved, why it takes so much of time, any interdependence are there. Okay, based on all these parameters the team again re-estimate and give a final estimate on this. I think t-shirt method. Similarly Fibonacci series or planning poker. So Fibonacci series numbers ఇస్తారు. ఓకే, సో Fibonacci series ఫార్ములా ఉంటుంది 2 into n+1 అని. సో ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని దేర్ విల్ బి ఎస్టిమేషన్. ఓకే,
సో 1, 3, 5, 9 ఇలా 13 అలా వెళ్తూ ఉంటుంది నెంబర్స్. సో ఈ నెంబర్స్ బేస్ చేసుకొని దే విల్ ఆల్సో గివ్ ఏ ఎస్టిమేషన్. బట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్ ఎస్టిమేషన్ ఈచ్ స్టోరీ పాయింట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8 person hours జనరల్ ఇన్ ఎనీ కంపెనీ. రేషనలైజేషన్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్ అజైల్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వాటర్ఫాల్, సో వాటర్ఫాల్ ఆల్సో దే హ్యావ్ certain estimation models. సో కాంప్లెక్సిటీ యూనిట్స్ అని ఉంటుంది, ఫంక్షన్ పాయింట్స్ అని ఉంటుంది, ఓకే, డెల్ఫీ మెథడ్ అని ఉంటుంది, ఓకే, వర్క్ బ్రేక్డౌన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎస్టిమేషన్ మోడల్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ సింపుల్ మోడల్సే. జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే విల్ గో విత్ ది దిస్ థింగ్ WBS. సో ఎవరైతే సీనియర్ పర్సన్ అంటారో, సీనియర్ పీపుల్ ఉంటారో, ఇన్ WBS దే విల్ బ్రేక్ డౌన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంటూ సబ్ టాస్క్. ఒక రిక్వైర్మెంట్ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఎన్ని వర్క్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని టాస్క్లు ఉన్నాయి, దే విల్ బ్రేక్ డౌన్ ఇట్. అండ్ ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది, సమ్ సీనియర్ పర్సన్ దే విల్ గివ్ ద ఎస్టిమేట్. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ వర్క్ బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, దెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు complexity units. So complex units also similar. So how many complexity points it is required in, similar to story points also they will give. Okay, story, okay, complexity units again they will make it as 16% hours or 8% hours based on the company. That is complexity units. Okay, so when it comes to 3-point estimation, so 3-point estimation ఎలా ఉంటుందంటే they'll have optimistic value, pessimistic value and the mean. సో ఆప్టిమిస్టిక్ వాల్యూ అంటే ఒక వర్క్ చేయడానికి ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ రైట్ అట్ ద లోయెస్ట్ వాల్యూ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టు కంప్లీట్ ద టాస్క్. ఓకే, అన్నీ కరెక్ట్గా జరిగి దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూస్, దేర్ ఇస్ నో రీవర్క్, దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్ హెస్ గాన్ రైట్, ఎంత టైం పడుతుంది? ఇట్స్ ఆప్టిమిస్టిక్ వాల్యూ. అట్ ద లోయెస్ట్ నేను 3 hours కంప్లీట్ చేయగలను ఈ వర్క్ అని చెప్తారు. అండ్ జస్ట్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ 3 hours or 4 hours. ఓకే, అట్ సేమ్ టాస్క్ పెసిమిస్టిక్ వాల్యూ, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ రాంగ్ అట్ ద మ్యాక్స్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు కంప్లీట్ దిస్ టాస్క్. దట్ ఈస్ ద పెసిమిస్టిక్ వాల్యూ. 10 hours పడుతుంది మ్యాక్సిమం. ఎన్ని రాంగులు చేసినా, కస్టమర్ ఎంత ఎస్కలేట్ చేసినా, ఎన్నిసార్లు చేంజెస్ వచ్చినా, this is the how much of time I can spend to complete this task. Maximum 10 hours. Then I can close this antaru. It is a pessimistic value. So what they will do? They will take a mean of it. 3 plus 9 by 2. Mean ante average. Okay. So now they will give an estimate of 6 hours. So 6 hours lo cheddam anukuntaru. So that is the estimate given for the certain task. సో ప్రతి టాస్క్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఆప్టిమిస్టిక్ వాల్యూ, పెసిమిస్టిక్ వాల్యూ, దెన్ వాట్ ఈస్ ది మీన్ వాల్యూ డిరైవ్డ్, సిమిలర్ టు ది వర్క్ బ్రేక్డౌన్ స్ట్రక్చర్. దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఎస్టిమేషన్ మోడల్స్. సో దెర్ మైట్ బి లాట్ ఆఫ్ అదర్ మోడల్స్ ఆల్సో, బట్ మోస్ట్లీ ఏ కంపెనీలు చూసినా దీస్ ఆర్ ద మోడల్స్ వాట్ దే ఫాలో. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? Okay, fine. Then we'll go with the configuration management. See, configuration management ఏం చెప్తుంది మీకు మోడల్లో చూపించు, బట్ when you go through and understand it will be clear for you. బట్ ఇది చదివి చెప్పాలంటే it will take lots of time. Okay. Where is this configuration management?
CM. Okay. So general configuration management ఏం చెప్తుందంటే control the changes in your production and do version control and also do configuration management audits to make sure the right changes are done to the your final product అని చెప్తుంది. It's nothing but controlling the changes. సో ఎందుకు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే సో సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ ఎ వెరీ కాంప్లెక్స్ బిజినెస్ అండ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వాంటెడ్ చేంజెస్ అండ్ అన్వాంటెడ్ చేంజెస్ దట్ కమ్ టు ది సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఆల్సో టు ది సాఫ్ట్వేర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. సో ఈ చేంజెస్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తావు? ఈ నీడ్ అండ్ అప్రోచ్ దట్ ఈస్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఎలా చేస్తావు అంటే యూ విల్ హ్యావ్ సిఎం ప్లాన్, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్. సో ఇది ఏం చెప్తుందంటే generally it will tell to maintain a version control. Whatever the change you make, you maintain version for it. Versioning. So నేను డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేశాను, ఇట్స్ డ్రాఫ్ట్ వర్షన్. ఐ విల్ క్రియేట్ జస్ట్ 0.1. ఇట్స్ డ్రాఫ్ట్ వర్షన్. వన్స్ బేస్ లైన్ I will make it as 1.0. సో బేస్ లైనింగ్ అంటే once I complete the document, I will share for approval for my manager. He approved it. Then I will baseline it as 1.0. Because now I'm using this document. I will share this document across entire organization to use it. Okay, that is baselining. So changes complete అయిపోయి I have updated the document. Now it is a final version. So that is version controlling. Again you will re-update your document. Then you will go for additional versions 1.2, 1.3, 2.0 ఇలా. Whenever you make changes, you update the version of it. That is version management. And also you have naming convention, standard naming convention. So ఏదైనా డాక్యుమెంట్ కానీ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్లో, ఏదైనా కంపెనీలో, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్లో ఏదైనా డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఈ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. సో నేమ్స్ ఎలా ఫాలో అవుతారంటే బై యూజింగ్ హైరార్కీ. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ కోడ్, ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అండ్ ది ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంట్, వాట్ ఈస్ ద వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్. సో స్టాండర్డ్ వే ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ దిస్ వే. సో నీకు అర్థమైపోతుంది డాక్యుమెంట్ నేమ్ చూస్తేనే వాట్ ఈస్ ది డాక్యుమెంట్ ఫ్రమ్ విచ్ ప్రాజెక్ట్, వాట్ అబౌట్ దట్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి అనేది. ఓకే, సో దట్ కుడ్ బి డిజైన్, వీక్లీ స్టేటస్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్, ఎనీథింగ్. ఇది కుడ్ బి టెస్ట్ కేసెస్, టెస్ట్ రిపోర్ట్స్, coding guidelines, whatever the document it is, they have to follow a proper naming convention. Okay, and place a configuration management system in place అని చెప్తుంది. అంటే సిఎం టూల్. సో సిఎం టూల్స్ ఏమున్నాయంటే వాట్ ఎవర్ ద రిపాజిటరీ, నువ్వు ఎక్కడైతే నీ డాక్యుమెంట్స్ ప్లేస్ చేస్తావో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ చెక్ ఇన్ అండ్ చెక్అవుట్ ఆప్షన్స్. చెక్ ఇన్ అంటే it will not allow two simultaneous developers or two simultaneous people to work on a same artifact at a time. సో ఇద్దరు అట్ ఏ టైం ఒక డాక్యుమెంట్ మీద వర్క్ చేయలేరు. ఎందుకంటే వన్స్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ చేంజ్, ఐ విల్ చెక్అవుట్ టు ద డాక్యుమెంట్, దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ సమ్ చేంజ్. నువ్వు చెక్అవుట్ చేసినప్పుడు సో అదర్ పర్సన్ హూ వాంట్ టు మేక్ చేంజ్, ఇట్ విల్ నాట్ అలో టు మేక్ ఎనీ చేంజ్. ఇట్ విల్ టెల్ ఈ పర్సన్ ఆల్రెడీ యూస్ చేస్తున్నాడు, ప్లీజ్ వెయిట్ అంటిల్ దిస్ పర్సన్ కంప్లీట్ హిస్ చేంజెస్ అనేసి. ఓకే, దట్ వే యూ విల్ ప్రివెంట్ అన్వాంటెడ్ చేంజ్. ఎవరైనా చేంజ్ కానీ చేయని, సో ఎవరు ఆథర్, ఫైనల్ వర్షన్ ఆథర్, వాట్ చేంజెస్ ఇట్ ఈస్ డన్, ఇది రికార్డ్ చేసుకుంటుంది సిస్టమ్. దట్ వే విల్ బి ఏబుల్ టు రికవర్ ది ఓల్డర్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్ ఆల్సో. ఓకే, దట్ ఈస్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. ఓకే, ఓకే, దెన్ పర్ఫార్మ్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్స్. సో కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్స్ చేయమంటారు ఎందుకంటే సో దిస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఎన్షూర్ వాట్ ఎవర్ ద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద లైసెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ యూర్ యూజింగ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్, యూర్ యూజింగ్ ద రైట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ఇట్.
ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కాన్ఫిగరేషన్ ఆడిట్ చేసి. సో వాట్ ఎవర్ ద డాక్యుమెంట్స్ యూఆర్ యూజింగ్ ఆర్ దోస్ ఆఫ్ ది రైట్ వర్షన్స్. సో కరెక్ట్ వర్షనే ఫాలో అవుతున్నారా, ఆర్ యూ ఓపెన్ సమ్ రాంగ్ డాక్యుమెంట్ వేర్ దే ఆర్ ప్లేస్డ్. Okay, all this comes under configuration management. Apart from this, there are a lot of things like in backup, access control. Okay, all this is also part of the configuration management. Okay, any doubt here? Okay, one thing I forgot to mention here. So configuration management, so there are two kind of items here. CIs, configurable items, non-CIs. ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ కానీ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ దే విల్ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ సర్టైన్ టైప్స్. సో సిఐస్ నాన్ సిఐస్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తారంటే కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్లో, సిఎం ప్లాన్లో. ఓకే, బికాస్ ఎందుకంటే యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఆర్ ది డాక్యుమెంట్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ అనేసి. ఓకే, సో సిఐస్ అంటే ఏంటంటే కాన్ఫిగరబుల్ ఐటమ్స్. సో దీస్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ or like softwares which keep on updating. It goes under multiple changes. So itlanti CIs ni this has to be controlled, right? So configuration management system lo place chestam itlanti. There are non CIs. So non CI are nothing but records. Records are nothing. Records ante test reports gani, audit reports gani ilantivi. సో రికార్డ్స్ ఎందుకు నాన్ సిఎస్ అంటామంటే వన్స్ దే ఆర్ క్రియేటెడ్ దిస్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్, విల్ నాట్ చేంజ్ ఇట్ అగైన్. ఒకసారి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎడిట్ చేయవు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రికార్డ్స్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ నాన్ సిఐస్. అర్థమైందా వాట్ ఆర్ సిఐస్ అండ్ నాన్ సిఐస్? సిఐస్ అంటే యూజువల్ గా చేంజ్ చేసేటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోర్స్ కోడ్, డాక్యుమెంటేషన్స్, డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ, లేకపోతే ఈ తర్వాత ఇంకోటి రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్, ఇవన్నీ అంటే ఏదైతే చేంజ్ చేయగలిగినాయి సిఐస్. ఈ ఫ్యాక్ట్ ఫైండ్ చేంజ్ అగైన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, యు నో దిస్ మైట్ చేంజ్, దేర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ చేంజింగ్, దట్ ఈస్ సిఐ. ఓకే, నాన్ సిఎస్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? CSAT reports, configuration audit reports, QA audit reports, ఇవన్నీ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా నాన్ సిఐస్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతాను, ఇది సిఐ నాన్ సిఐ చెప్పగలరా? సో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ టెంప్లెట్ ఉంది, ఇజ్ ఇట్ సిఐ నాన్ సిఐ? వరుణ్? నాన్ సిఐ అనిపిస్తుంది. నాన్ సిఐ వై? రిస్క్ అది ఫర్దర్ గా ఫ్యూచర్ లో దాన్ని రెక్టిఫై చేయలేము అనుకుంటున్నాను. సో రిస్క్ అనేది ఎనీ టైమ్ ఇట్ కెన్ అక్కర్, రైట్? సో సిచ్యువేషన్ చేంజ్ అయినప్పుడు యూ విల్ ఐడెంటిఫై న్యూ రిస్క్. కొత్త రిస్క్ని ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఏం చేస్తావు? విల్ అప్డేట్ ఇన్ డాక్యుమెంట్, రైట్? ఈ రిస్క్ ఉంది నా ప్రాజెక్ట్లో అనేసి. సో అది అప్డేట్ చేయొచ్చు. వీక్లీ స్టేటస్ రిపోర్ట్ అనుకో, వీక్లీ నేను రిపోర్ట్ షేర్ చేస్తాడు కస్టమర్కి, ఇట్స్ సిఐ నాన్ సిఐ? సిఐ. హౌ ఇట్ ఈస్ సిఐ? నాన్ సిఐ అనుకుంటాను. ఆల్రెడీ అది మీరు సబ్మిట్ చేస్తారు రిపోర్ట్, కస్టమర్ పబ్లిష్ చేస్తావు, దెన్ యూ విల్ నాట్ మేక్ ఎనీ చేంజ్ టు ఇట్. జస్ట్ రికార్డ్స్లోకి పోతుంది, ఆర్కైవ్లోకి పోతుంది. ఇట్స్ నాన్ సిఐ. ఓకే, ఎస్టిమేషన్ షీట్ ఉంది, ఇజ్ ఇట్ సిఐ నాన్ సిఐ? సిఐ. కరెక్ట్. సిఐ. ఓకే, ధర్మ? ఎస్ అన్న. సో ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్, ఈజ్ ఇట్ సిఐ నాన్ సిఐ? ఐ థింక్ సో సిఐ. ఓకే, వాట్ అబౌట్
సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్, I think it is also SEA. ఓకే కరెక్ట్. ఓకే సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ ఉన్నాయి ఇది. సో నేను కొన్ని టూల్స్ ప్రొక్యూర్ చేసుకున్నా నా ప్రాజెక్ట్ కోసం, వాటి లైసెన్స్ ఉన్నాయి. అవి సిఎస్ఎన్ నాన్ సిఎస్ఎన్? నాన్ సిఎస్. ఎందుకు నాన్ సిఎస్? టూల్స్ మళ్ళీ అప్గ్రేడ్ అవ్వవా? కొత్త వర్షన్స్ రిలీజ్ అవ్వవా? ఇప్పుడు మీరు వాట్సాప్ యూస్ చేస్తున్నారండి. వాట్సాప్ ఏ వర్షన్ ఉంది ఇప్పుడు? ఏమో అన్న తెలియదు. అంటే వర్షన్స్ చాలా చేంజ్ అయ్యే లేదా? అవునవునన్నా. వాట్సాప్ ఇస్ ఏ సిఐ. సిమిలర్లీ ఎనీ టూల్స్ యూస్ లైక్ జీరా, రెడ్మైన్, అజూర్, ఇవి సాఫ్ట్వేర్స్, లైసెన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఇవి అప్గ్రేడ్ చేస్తూనే ఉంటారు, న్యూ వర్షన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంటారు కదా. అవునవును. దిస్ ఆర్ ఆర్ సిఐస్. ఓకే, నువ్వు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నా కూడా కొత్త వర్షన్ రిలీజ్ చేస్తే దే విల్ ఆస్క్ యు టు అప్గ్రేడ్ ఇట్, రైట్? దిస్ ఆర్ ఆల్ సిఐస్. ఓకే, రిలీజ్ నోట్స్ ఎవరైనా చెప్తారు? రిలీజ్ నోట్స్ ఎయిదర్ ఇట్స్ ఏ సిఐ ఆర్ నాన్ సిఐ. సో జనరల్గా మన ప్రోడక్ట్ కస్టమర్ రిలీజ్ చేసినాడు, విల్ ఆల్సో సే రిలీజ్ నోట్స్. అంటే ఏంటన్నా రిలీజ్ నోట్స్ అంటే తెలియదు. రిలీజ్ నోట్స్ ఏంటంటే మనం ప్రోడక్ట్ని కంప్లీట్ చేసి డెవలప్ చేసి డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు కస్టమర్కి వీల్ షేర్ ఏ రిలీజ్ నోట్ యాజ్ ఏ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్. అది ఏం చెప్తారంటే వాట్ ఈస్ ద వర్షన్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ వీ హ్యావ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ది సాఫ్ట్వేర్. సో జనరల్గా నువ్వు ఏదన్నా సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు నీకు డిస్క్లైమర్ వస్తుంది చూసావా? ఫస్ట్ నెక్స్ట్ 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 పెట్టి క్లోజ్ పడుతుంది దాన్ని. అవును. అవన్నీ రిలీజ్ నోట్స్. వాటిలో ఏం ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి ఏంది అని చెప్తుంది. అది ప్రైవసీ కంటెంట్ ఏంది, డేటా సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఏంటి అన్నీ చెప్తుంది అది. కానీ ఎవరు జరగదు, జస్ట్ నెక్స్ట్ కొడతారు, క్లోజ్ చేస్తారు అంతే. ఇవన్నీ రిలీజ్ నోట్స్. ఏం ఫ్యూచర్ సపోర్ట్ చేసి ఏం ఫ్యూచర్ సపోర్ట్ చేయదని చెప్తుంది ఇది. ఇప్పుడు ఇది సిఐయా నాన్ సిఐయా? అది నాన్ ఇట్స్ నాన్ సిఐ. ఒకసారి రిలీజ్ చేసిన తర్వాత the release notes will be the same, but the software what you released, it's a CI. ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ you will be enhancing it, correct? Again you will have one more release notes when you release it, additional features to it. కొత్త వర్షన్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ రిలీజ్ నోట్స్, రైట్? ఈ వర్షన్లో ఏం అడిషనల్గా ఇంక్లూడ్ అయ్యాయని ఆ రిలీజ్ నోట్స్లో ఉంటుంది, అడిషనల్ ఫ్యూచర్స్. ఓకే, క్లియర్, రైట్? So configuration management generally it's taken care by certain CM tools, SVN కానీ మన టీమ్స్లో ఉంటుంది, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్లో కూడా ఉంటుంది. when you see here this Microsoft Teams, right? It is a little bit slow. See, there are files. సో ఫైల్ సెక్షన్ అంటే ఏంటిది? దిస్ ఈస్ రిపాజిటరీ. డాక్యుమెంట్స్ ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడు మాడిఫై అయింది, మాడిఫై బై హూమ్, అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది CM tool. ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ టూల్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఆల్సో ఈ CM tool. SharePoint, Microsoft SharePoint, that is also a CM tool. SVN, Git, GitHub, టీమ్ సిటీ, AWS, ఇవన్నీ కూడా CM టూల్స్. ఓకేనా? టీమ్ సిటీయా? టీమ్ సిటీయా వై సిటీ అన్నావా? ఏంటి లక్ష్మణ్, ఏంటో చెప్పు. టీమ్ సిటీ అని కూడా ఒకటి ఉంటుంది అనుకుంటాను, నేను చూస్తున్నా. నాకు ఐడియా లేదు, బట్ ఉండొచ్చేమో.
Okay. So general project వాళ్ళు when they create a group in teams, they can have their repository here only. In the teams only they can create. Okay. టీమ్ సిటీ అని ఒకటి ఉందన్న, Hmm. సిఐసిడి సర్వర్ డెవలప్డ్ ఇది కూడా గిట్ లాంటిదే అనుకుంటే, ఇది కూడా వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. Okay, maybe Microsoft వాళ్ళ product. Okay, I'm telling these are the similar kind of configuration management tools. మీరు ఏ టూల్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు ఫ్యూచర్లో, వీ డోంట్ నో. ఏదన్నా దాని ఇంటెంట్ ఒకటే, టు కంట్రోల్ ది చేంజెస్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ ది సిఎం, కన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ సో ఫర్? మీకు ఏమైనా సిల్లీ డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి, నో ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ గవర్నెన్స్. సో యాజ్ ఏ టోల్, గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ టెల్ వాట్ ఈస్ ద మేనేజ్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ వీల్ కనెక్ట్ విత్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ది కస్టమర్. గవర్నెన్స్ మోడల్ అంటారు. ఎందుకంటే మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు గైడ్ చేయాలి ఫైనల్గా. వాట్ ఆర్ ద ఇనిషియేటివ్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ ది కంపెనీ, హౌ కెన్ యూ బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్, హౌ విల్ బి అడ్రస్ టు ది మేనేజ్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్ గోస్ టు ది మేనేజ్మెంట్ మోడల్, ఐ మీన్ గవర్నెన్స్ మోడల్. ఈ గవర్నెన్స్ మోడల్ ఏం చెప్తా అంటే ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా మీ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు, ఈ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు మీట్ అవుతారు బేస్డ్ ఆన్ ది ఎజెండా. సో వీక్లీ మీటింగ్స్ ఉండొచ్చు, మంత్లీ మీటింగ్స్ ఉండొచ్చు, ఆ క్వార్టర్లీ బిజినెస్ రివ్యూ మీటింగ్స్ ఉండొచ్చు. సో ఈ బిజినెస్ హెడ్ క్వార్టర్లీ నేను అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ రివ్యూ చేయాలనుకుంటాడు. వాట్ విల్ డూ, హీ విల్ కండక్ట్ బిజినెస్ రివ్యూ కాల్, కన్సాలిడేటెడ్ డెక్ అవుట్ క్రియేట్ చేయండి, నేను ఎంటైర్ సమ్మరీ చూడాలి ఫ్రమ్ ది ఫైనాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫ్రమ్ ది అకౌంట్ గ్రోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫ్రమ్ ది రెవెన్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ది రిస్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, కంప్లైన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అన్నీ చూడాలనుకుంటున్నా అంటాడు. వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ క్రియేట్ ఏ క్వార్టర్లీ బిజినెస్ రివ్యూ డెక్, సమ్ డెక్ దే విల్ క్రియేట్, అండ్ దే విల్ కన్సాలిడేట్ ఎంటైర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది అకౌంట్స్ దట్ బియూ. అందులో రివ్యూ చేయొచ్చు అనమాట అలా. సో దిస్ వన్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ ఫ్రమ్ ది గవర్నెన్స్. సో వీక్లీ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, జస్ట్ దే వాంట్ టు నో సమ్ అప్డేట్స్, ఏం జరుగుతుందని. వీక్లీ మీటింగ్. సో మంత్లీ ఉండొచ్చు, దే వాంట్ టు డూ సమ్ కేస్ స్టడీస్, దే వాంట్ టు గివ్ సమ్ ప్రెజెంటేషన్స్, దే వాంట్ టు లెట్ ద కంపెనీ నో వాట్ ఆర్ ద ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ ద కంపెనీ, న్యూ కాన్సెప్ట్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయాలనుకుంటారు. దే విల్ హ్యావ్ మంత్లీ మీటింగ్. ఎజెండా బేస్ చేసుకొని దే హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్ కనెక్ట్స్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ టు ది మేనేజ్మెంట్. ఎందుకంటే మేనేజ్మెంట్ షుడ్ గైడ్ ది ఎంటైర్ కంపెనీ, రైట్, ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్స్, డెలివరీ టీమ్స్. హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ త్రూ ఏ గవర్నెన్స్ మోడల్. ఇదే చెప్తుంది గవర్నెన్స్, నథింగ్ బట్ ఇంకేం లేదు అంతే. గవర్నెన్స్ అంటే మేనేజ్మెంట్కి, ఈ డెలివరీ టీమ్స్కి ఉన్న కనెక్టే. సేమ్ టైమ్ హౌ డూ యూ కమ్యూనికేట్ విత్ ది కస్టమర్ ఆల్సో, అండ్ వాట్ బేసిస్, వీక్లీ, మంత్లీ, క్వార్టర్లీ. CSAT, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా కలెక్ట్ చేస్తాం, హాఫ్ ఇయర్లీ, క్వార్టర్లీ, ఇయర్లీ, ఎట్లా, దేని బేస్ చేసుకొని, పారామీటర్స్ బేస్ చేసుకొని, ఇదంతా గవర్నెన్స్లో డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇది లైట్ తీసుకోండి. ఇదేం చెప్తారంటే జస్ట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఈ CMI ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ దే నీడ్ టు ప్రొవైడ్ అని చెప్తుంది. సో ఇది ప్రాజెక్ట్లు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏం లేదు. సో జస్ట్ టేక్ ఇట్ లైట్. నెక్స్ట్ MPM, మేనేజింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ మెజర్మెంట్, ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, విల్ ట్రై టు మెజర్ ఇట్ ఆన్ ఎవ్రీ మంత్ విత్ మెట్రిక్స్, అండ్ దెన్ విల్ కంపేర్ విత్ బేస్ లైన్స్. ఇది వీల్ డిస్కస్ ఇన్ either tomorrow or Monday's class. Okay, MPM చాలా పెద్ద టాపిక్, విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో ఫర్ ఎనీ డౌట్స్, ఏదైనా CMI న్యూ వర్షన్ రిగార్డింగ్ ద స్ట్రక్చర్, వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ సో ఫర్, ఎనీథింగ్, ఎస్టిమేషన్స్లో కానీ, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, గవర్నెన్స్లో కానీ, మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటాడు అండ్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఆల్సో. అనేది మీరు చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ లో వర్క్ చేశారు కదా, అంటే HCL తర్వాత ఇన్ఫోసిస్. ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ కి
పెద్ద తేడా ఏమన్నా ఉంటుందా? డ్రాస్టిక్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందా ప్రాసెస్లో? ప్రాసెస్ అనేది దాదాపు కొంత సిమిలరే ఉంటుందా అన్ని కంపెనీస్లో? ది ప్రాసెస్ విల్ బి ద సేమ్, ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ హౌ దే డిఫైన్ ఇట్. ప్రెజెంటింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంతే. ఇప్పుడు నేను కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తే నువ్వు సేమ్ కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తావు, రెండు ఒకలాగా ఉంటాయా? సో నీ వే ఆఫ్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, నా వే ఆఫ్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా. బట్ ఫైనల్ కంటెంట్ అయితే అదే ఉంటుంది సేమ్, రైట్? సో క్యూఎంఎస్ కూడా అంతే. ఒక క్యూఎంఎస్ వేరేలాగా అనిపించచ్చు, వేరే కంపెనీ క్యూఎంఎస్ వేరేలాగా అనిపించచ్చు, వాళ్ళ అప్రోచ్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, బట్ ఇంటెంట్ ఒకటే, టు మెయింటైన్ క్వాలిటీ. జనరల్గా నువ్వు కొత్త కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పుడు దే విల్ గివ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ యూ టు గెట్ అడ్జస్టెడ్ టు ది న్యూ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ స్టడీ ది క్యూఎంఎస్. వన్ మంత్ అయితే నిన్నే మాట్లాడరు, ప్లీజ్ గో త్రూ ది క్యూఎంఎస్, స్టడీ చేయంటారు, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్యూఎంఎస్. అన్న కేటీలో కూడా మెయిన్ గా ఇక్కడ ఏ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, ఆర్టిఫాక్ట్స్ లేకపోతే ఏం టెంప్లెట్స్ వాడతాం ఇవే చెప్తారు కదా కేటీలో కూడా. కేటీలో అవన్నీ చెప్పరు, క్యూఎంఎస్ నువ్వే చూసి చదువుకో అంటారు. అది పెద్ద లైబ్రరీ టైప్లో ఉంటుంది, ఒకటి నీకు చూసి చెప్పాలంటే ఎప్పుడు చెప్పాలి ఒకటి కేటీ, 1 year చెప్పాలా. మరి 1 month అంతా 1 month లో ఎట్లా కవర్ చేస్తారన్న? నువ్వు జస్ట్ చదువుకోవాలి, దాంట్లో ఎక్కడ ఏ టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి చూసుకో చాలు, అంతే. ఓకే, అంటే నేను అనేది వాళ్ళు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనట్లేదు, ఏదేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఏదేం ఫాలో అవుతారని చెప్తారు. వాళ్ళు ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే వాట్ ఈస్ అవర్ టీమ్, మన టీమ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ వీ హ్యావ్, ఆ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, నీ వర్క్ రిలేటెడ్ కేటీ ఇస్తారు. ఎలాంటి వర్క్ ఉంటుంది, నువ్వు డెక్ ప్రిపేర్ చేయాలి, మంత్లీ షేర్ చేయాలి, ఏంటి ఆ డెక్, కొన్ని మెయిల్స్ పంపించాలి, ఫాలో అప్ చేయాలి, ఏంటి ఆ మెయిల్స్. సో ఫలానా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, వాటికి ఆడిట్ ఫైండింగ్స్ అన్ని ఓపెన్లో ఉన్నాయి, ఈ వర్క్ ఫాలో అప్ చేయాలి, పెండింగ్లో ఉన్న వర్క్, ఇట్లాంటివన్నీ నీకు కేటీ ఇస్తారు. ప్రీవియస్గా ఎవరైతే వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళ వర్క్ ఏం పెండింగ్ ఉందో అది నీకు చెప్తారు, ఇది చేయాలని. క్యూఎంఎస్ ఎవరు కేటీ ఎవరు, జస్ట్ చెప్తారు అంతే, ఎక్కడుంది, ఈ లింక్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి నీకు, ఏవి ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్తారు, టైం షీట్ ఎక్కడ అప్డేట్ చేయాలి, ఈ వర్క్ ఎక్కడ బిల్డ్ చేయాలి, బట్ చూపిస్తారు. లైఫ్ సైకిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని చూపిస్తారు, వాటర్ ఫాల్ లైఫ్ సైకిల్ ఎక్కడ ఉంది, అజైల్ లైఫ్ సైకిల్ ఎక్కడ ఉంది, టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ ఎక్కడ ఉంది, సర్వీస్ మోడల్ లైఫ్ సైకిల్ ఎక్కడ ఉంది, దెన్ యూ గో త్రూ ద ప్రాసెస్ అని చెప్తారు. ఓకే, ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్ లక్ష్మణ్. ఓకే అన్న. ఎస్, ఈ 1 month లో ఇంకా మనం క్యూఎంఎస్ కొంచెం అంటే బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి, వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ ఎట్లా వర్క్ అంత అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ సంబడి, క్వశ్చన్ చేయండి, ట్రై టు గ్రాబ్ ఇట్, క్వశ్చన్ చేయండి, లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ విల్ బి దేర్. మీరు క్వశ్చన్ చేయకపోతే మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తారు వాళ్ళు, ఓకేనా? ఇప్పుడు క్వశ్చనింగ్ చేస్తే ఇది కూడా తెలియదా అనుకుంటాడా వాడు, మనం జడ్జ్ చేస్తాడా? నీకు అది గ్రేస్ పీరియడ్, ఆ టైంలో నువ్వు ఏమైనా అడిగి ఏమైనా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, అంటే మరి బేసిక్స్ అడగకూడదు, ఎక్సెల్ ఎట్లా యూస్ చేయాలి, అవుట్లుక్ ఎలా యూస్ చేయాలి, ఇలాంటి వాడికి ఇన్వైట్ ఎట్లా పంపించాలి, ఎట్లా పంపాలి, ఇన్వాయిస్ ఏంటిది, ఇన్వైట్ మీటింగ్ ఇన్వైట్. ఓకే ఓకే, ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎవరికైనా తెలుస్తుంది, అవుట్లుక్ వాడినోడికి, టీమ్స్ వాడినోడికి ఎవరికైనా తెలుస్తాయి, ఎక్సెల్ వాడినోడికి ఎవరికైనా బేసిక్స్ వస్తాయి. బట్ క్యూఎంఎస్ రిలేటెడ్ నీకు ప్రాసెస్ అర్థం కాకపోతే ఇది ఏంటి ఇలా ఉంది అని అడగచ్చు. మా కంపెనీలో ఇది లేదు అసలు, ఇది వేరేలాగా ఉండే, ఏంది ఇది ఇక్కడ ఉంది ఇట్లా ఉంది అని అడగచ్చు. బట్ మీ కంపెనీలో ఎట్లున్నదని అడుగుతా చెప్పు, ఏదో ఒకటి చెప్పు, సిఎంఎల్ ఎట్టుంది అట్టే ఉందని చెప్పు. నేను కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తాను, ఐ హ్యావ్ ఎంటైర్ డేటాబేస్ ఆఫ్ ది క్యూఎంఎస్ డాక్యుమెంట్స్, సో మీరు చూడొచ్చు, ఓకేనా? మొత్తం డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ నుంచి, ఎస్టిమేషన్ నుంచి, రిస్క్ నుంచి, ఇన్వాయిస్ నుంచి, వీక్లీ స్టేటస్ రిపోర్ట్స్ నుంచి. అవి షేర్ చేయగలుగుతారా అన్న మీరు? నేను డ్రైవ్కి లింక్ ఇస్తాను, మీరే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, లింక్ ఇవ్వండి అన్న, మేము చూస్తాం, రోజుకో రిపోర్ట్ అన్నది అవుతాం. ఓకే ఓకే ఓకే, క్లియర్ రైట్? ఓకే, విల్ వైండ్ అప్ ఫర్ టుడే.
We'll meet on Monday again. Thanks all. Bye. ఓకే అన్న, బాయ్. Bye.